فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي في الله، فما زال حديثنا موصولا في دراسة شرح الأدب المفرد لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى. قد شرعنا في شرح باب معانقة الصبي. النبي نقرأ إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب معانقة الصبي. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن يعلى بن مرة أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعينا إلى الطعام فإذا حسين يلعب في الطريق، فأسرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمام القوم ثم بسط يديه فجعل يمر مرة هاهنا ومرة هاهنا يضاحكه حتى أخذه فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه ثم اعتنقه فقبله، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب الحسن والحسين سبطان من الأسباط. Donc on avait vu la semaine dernière, on a commencé à expliquer le hadith 364 du livre Al-Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Le hadith donc du chapitre 170 intitulé Mu'anaqatu as-sabi. Mu'anaqatu as-sabi, yani le fait de prendre dans ses bras l'enfant, d'étreindre, de faire une accolade ou tout simplement faire un câlin à l'enfant. Donc le hadith rapporté par Ya'la ibn Murrah qui a dit: nous sommes sortis avec le prophète alayhi salatu wassalam et nous avons été invités à un repas lorsque nous avons vu Hussein, donc le petit-fils du prophète alayhi salatu wassalam, en train de jouer sur le chemin. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dépêché devant les compagnons, devant les gens, et il a étendu ses bras en essayant d'empêcher donc son petit-fils de continuer son chemin. Donc il rigola avec lui et plaisanta avec son petit-fils jusqu'à ce qu'il ait réussi à le prendre dans ses bras, puis il a mis
une main sur son menton, une autre sur sa tête, puis il a pris dans ses bras, il a serré fort et il a embrassé. Ensuite, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hussein fait partie de moi et moi je fais partie de lui. Autrement dit, nous avons le même sang. C'est le fils de ma fille. Et Allah aime ceux qui aiment Al-Hassan et Al-Hussein. Allah aime ceux qui aiment Al-Hassan et Al-Hussein. Et ce sont sibtani min al-asbat. Ce sont deux sibt parmi les asbat. Qui nous rappelle c'est quoi السبت؟ ما معنى السبت هنا؟ قيس. نعم أولاد الأولاد أولاد البنت أولاد البنت أو الأمة على خير وفي خير النسل. Donc ici sibt il a deux significations. La première, les enfants de la fille. Vous voyez, يعني le petit enfant du côté de la fille. هذا هو السبت. نعم نعم جيد. Donc comme c'est les enfants de sa fille Fatima radiyallahu anha, on dit sibtani min asbat. Et la deuxième signification, yani une communauté qui est sur le bien. Et cela signifie que le prophète ici a voulu nous faire comprendre, ou faire comprendre aux compagnons, que descendront de ces deux-là, Al-Hassan et Al-Hussein, énormément de générations et énormément de peuples sur le bien. Walhamdulillah. فنأخذ من هذا الحديث في المسألة الخامسة. يقول الشيخ منقبة من المناقب العظيمة وفضل من الفضائل الجسيمة للحسن والحسين رضي الله عنهما وأنهما سيدا شباب الجنة. هذا عقيدتنا أن الحسن والحسين سيدا شباب الجنة وأنهما سبطان من الأسباط وأن من أحبهما أحبه الله تبارك وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الله من أحب الحسن والحسين. هذا هو المنطوق. والمفهوم مفهوم ماذا؟ أبغض الله من أبغض الحسن. نعم أحسنت. المفهوم هو أبغض الله من أبغض الحسن والحسين. هذا واضح. من يطعن في الحسن أو يطعن في الحسين فقد أبغضه الله جل وعلا لا شك. جيد. Donc cinquièmement, parmi les masaïl, les questions ou les enseignements que nous tirons de ce hadith, les mérites grandioses et les qualités énormes de ces deux enfants qui ont grandi ensuite, qui sont Al-Hassan et Al-Hussein, radiyallahu anhuma. Et parmi les croyances que nous avons à leur sujet, le fait que ce sont les deux maîtres des jeunes du paradis. Les maîtres des jeunes du paradis. Al-Hassan et Al-Hussein. Al-Hassan et Al-Hussein. Et comme on a dit, le fait que ce sont les deux petits-enfants du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que descendront de ces deux-là énormément de communautés sur le bien. Et également le fait qu'Allah, tabarak wa ta'ala, il aime ceux qui les aiment. Comme l'a dit le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, Allah aime celui qui aime Al-Hassan et Al-Hussein. Ça, c'est ce qu'on appelle Al-Mantuq, ce qui est dit, yani explicitement, verbalement. Mais ce qui est compris, Al-Mafhoum, ce qui est compris implicitement, c'est que ceux qui les détestent, Allah il les déteste. Ceux qui les aiment, Allah il les aime. Mais ceux qui les détestent, ou ceux qui les insultent, ou ceux qui les rabaissent, ou ceux qui les dénigrent, ou ceux qui les critiquent, Allah il les déteste.
سادسا نأخذ من هذا الحديث أعظم مزية وأعظم تكريم للحسن والحسين، وأعظم تكريم أيضا لمن أحب الحسن والحسين من أمة الإسلام إلى يوم القيامة. والمؤمنون والمؤمنات كلهم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن يحب جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبيرهم وصغيرهم، كبيرهم وصغيرهم، ويعتبرون حبهم فرضا من فرائض الإسلام. يعني نتعبد لله تبارك وتعالى بمحبتهم، بمحبتهم، ونرجو ثواب الله تبارك وتعالى بمحبتهم، لأن الله جل وعلا أوصى بذلك. هذه وصية من ربنا سبحانه وتعالى، والله جل وعلا بين قدرهم في القرآن الكريم، وبين فضلهم، وأن الله رضي عنهم وأرضاهم. فكل مؤمن ومؤمنة يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المتقدمين والمتآخرين، الرجال والنساء، الرجال والنساء، ويعتبرون هذه المحبة من فرائض الإسلام. Sixièmement, nous tirons de ce hadith donc l'honorification, takrim, comment Allah tabarak wa ta'ala a honoré les compagnons du prophète alayhim salatu wassalam, ou alayhi salatu wassalam. Et parmi eux, bien sûr, Al-Hassan et Al-Hussein. Jahid. Et comment Allah tabarak wa ta'ala les a honorés en aimant ceux qui les aiment. Regardez l'honneur, subhanallah, qu'Allah il a fait pour ces deux-là. Allah il aime ceux qui les aiment. Et comment Allah subhanahu wa ta'ala il a basé son amour par rapport à l'amour pour ces deux-là. Ceux qui les aiment, Allah il les aime, et ceux qui les détestent, Allah il les déteste. Quel honneur plus grand que celui-là qu'Allah il pourrait te faire, subhanallah. Et cela jusqu'au jour de la résurrection. C'est immuable, ça ne changera pas. Donc les croyants et les croyantes doivent aimer tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'ils soient décédés en étant jeunes, petits, ou en étant adultes et vieux. Et ils considèrent que l'amour qu'ils ont pour les compagnons fait partie des obligations de l'islam. Fait partie des choses obligatoires de l'islam. Ce n'est pas quelque chose de simplement recommandé ou facultatif. Ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire. Tu es obligé d'aimer tous les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Eh bien, premièrement, car Allah tabarak wa ta'ala, c'est lui qui nous a donné ce commandement qui est de les aimer. Et c'est Allah tabarak wa ta'ala, pour ceux qui lisent le Coran, qui a exposé leurs valeurs dans le Coran al-Karim et leurs mérites. Jahid. Et qui nous a fait comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés. Radiyallahu anhum wa radu anhum. Allah les a agréés, et bien sûr, eux l'ont agréé. Wa ardahum, et Allah jalla wa ala, bien sûr, yawm al-qiyamah, il va les satisfaire en leur donnant la récompense qu'ils méritent. Donc tout croyant, toute croyante doivent aimer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est même un des critères par lequel tu arriveras à distinguer entre les gens de la sunna et du rassemblement sur la vérité et entre les autres, entre ceux qui ont dévié, ceux qui sont sortis de la voie
du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un des fondements les plus importants de la sunna. Donc on doit les aimer, encore une fois, que ce soit les plus anciens ou les plus jeunes parmi eux, que ce soit les hommes ou les femmes également. Et nous considérons que cet amour-là pour eux est une adoration par laquelle on se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est une adoration, au même titre que la prière, le jeûne, l'obéissance aux parents, la bienfaisance aux voisins, la gentillesse avec les enfants, le respect envers les anciens. Eh bien, parmi toutes ces adorations-là qui sont énormes dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, ressentir de l'amour sincère pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وأما الفرق الهالكة الذين خالفوا منهج أهل السنة والجماعة فإنهم صاروا فرقا شتى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم الغلاة في الصحابة الغلاة في الصحابة بغير حق. يعني كيف يعني غلا البعض في الصحابة، فمنهم الغلاة قد غلوا في الصحابة بغير حق بل بالكذب ومنهم الرافضة الذين غلوا في محبة أهل البيت حتى أله عليا ابن أبي طالب وجعله هو الإله، نسأل الله السلامة والعافية. هذه فرقة من الغلاة في عهد علي بن أبي طالب. فعلي رأى أن عقابهم يعني في الدنيا ماذا؟ أن يحرقهم فحرق علي هؤلاء في زمانه الذين ألهوا، حرقهم بالنار سبحان الله، لأنهم اتخذوه إلها ونسوا أن الله عز وجل هو إلههم خالقهم وبارئهم، وهذا غلو بالكذب والبهتان. Donc on a vu la croyance des gens de la sunna au sujet des compagnons consistant à les aimer, à faire leurs éloges, à faire ce qu'on appelle at-taradhi. Quand on entend mentionner un compagnon, on dit radiyallahu anhum wa ardah. هذه عقيدتنا، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة منهجهم. Mais bien sûr, il y a des groupes qui se prétendent musulmans et qui ne respectent pas ça. Et qui ont contredit la voix des gens de la sunna et du rassemblement sur la vérité. Et ils sont nombreux. Parmi ces groupes égarés auxquels on doit tous faire attention. Et ils sont très nombreux. Et surtout aujourd'hui, avec l'ouverture des réseaux sociaux et Internet, ils ont encore plus de portée. Plus de portée et plus d'impact qu'avant. Jaïd, maintenant, tu trouves de tout sur Internet. Tu trouves de tout. Toutes les sectes qui existent sont sur Internet. Et parmi ces groupes-là, ceux qui ont exagéré au sujet des compagnons, qui sont tombés dans l'excès et dans l'exagération à leur sujet, de manière bien sûr illégitime, même tout à fait mensongère. Et parmi eux, Ar-Rafida, le groupe des Rafida, ou Rawafid. Ceux-là ont exagéré par rapport à l'amour qu'ils portent pour ceux que l'on appelle Ahlul Bayt. Ahlul Bayt al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Yani les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومنهم
Ahl al-Bayt, exactement, c'est qui les frères? Non, Ahl al-Bayt. Non, non, Ahl al-Bayt. Quand on dit Ahl al-Bayt, on parle de qui? Hein? Non, exactement. Rachid. Oui, mais exactement, ils descendent de qui? Exactement. De qui ils descendent? Non. Banu Hashim. أولا بنو هاشم وهاشم من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. هاشم هو أبو عبد المطلب الذي هو أبو عبد الله الذي هو أبو محمد صلى الله عليه وسلم. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. فقال العلماء أهل البيت بنو هاشم بنو هاشم وبنو المطلب الاثنين بنو هاشم وبنو المطلب. ومن هو المطلب؟ لا جد الرسول عبد المطلب. المطلب هو أخو هاشم أخو هاشم. طيب فبنو هاشم وبنو المطلب هم أهل البيت هم أهل البيت. وكذلك أزواجه كذلك من أهل البيت. نعم. Donc le terme أهل البيت, il faut bien le comprendre. Il faut savoir de qui on parle. On parle des descendants de deux personnes. Les descendants de Hashim, qui est l'arrière-grand-père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hashim, c'est le père de son grand-père. D'accord? Donc pour ceux qui ne connaissent pas la généalogie du prophète, il faut l'apprendre. Cela fait partie de la connaissance que tu dois avoir au sujet de Mohammed alayhi salam. Le nom de son père, c'est Abdullah. D'accord? Mohammed, le fils de Abdullah. Et Abdullah est le fils de Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib. Et Abd al-Muttalib, c'est le fils de Hashim. D'accord? Donc Hashim, c'est l'arrière-grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous ceux qui descendent de Hashim font partie de Ahl al-Bayt. Et également les descendants de Al-Muttalib. Al-Muttalib, c'est le frère de Hashim. C'est le frère de Hashim. Donc le grand-oncle. Le grand-oncle du prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Donc tous ceux qui descendent de Hashim et tous ceux qui descendent de Al-Muttalib sont Ahl al-Bayt, et on rajoute également ses épouses. Les épouses également font partie de Ahl al-Bayt. Wadih? Non. Et d'ailleurs, c'est pour ça que son grand-père a été appelé Abd al-Muttalib. C'est par rapport à Al-Muttalib. ليش؟ ها؟ لماذا سمي عبد المطلب؟ لا أبدا، كيف عبد؟ لا أبدا، يعني الأصنام، لكن لم يعبد أباه والده. لا. Hein? Donc il a été appelé Abd al-Muttalib justement parce qu'un jour, il était avec du coup son oncle, donc le frère de son père, son oncle, Amma. D'accord? Et Abd al-Muttalib avait la peau très foncée, très foncée. Il avait une peau, la peau noire. Et lorsque les gens le voyaient avec son oncle, ils croyaient que c'était son esclave. Ils pensaient que c'était son esclave. Hein? C'est pour ça que donc ils ont appelé le neveu d'Al-Muttalib, il l'a appelé Abd al-Muttalib, l'esclave d'Al-Muttalib. C'est de là que vient son nom. Ça ne veut pas dire qu'il a adoré, même s'il adorait des idoles, mais il n'adorait pas son oncle. D'accord? Bien sûr, il a un prénom, un autre prénom de naissance. Donc Abd al-Muttalib, c'est un surnom. C'est un surnom que les gens lui ont donné. Et également, donc, ses épouses font partie de Ahl al-Bayt. Donc, Haoula al-Rafida, ils ont exagéré dans leur amour pour eux. Comment? Eh bien, notamment, en ayant fait de Ali, qui est donc le descendant de ces gens-là,
qui est même c'est qui Ali pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Son cousin. C'est le cousin d'Ali, Ali ibn Abi Talib. Et Abu Talib, c'est l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est son cousin Ali, ibn Ammi, ibn Ammi. Donc ils ont divinisé Ali, ibn Abi Talib. Ils en ont fait une divinité qu'ils ont adorée avec Allah tabarak wa ta'ala. Et à qui ils ont attribué des attributs de seigneurie et de divinité. Sifat al-rububiyya wal-uluhiyya, wal-'iyadhu billah. D'accord? Donc ça c'est un groupe qui a apparu à l'époque de Ali. Après la mort du prophète, bien sûr, sallallahu alayhi wa sallam, et après les califats de Abu Bakr et Omar, lorsque Ali était calife. Après Omar. Jaïd. Et qu'est-ce qu'il a fait, Ali, lorsqu'il a été divinisé? Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il les a châtiés, il les a punis. Il les a punis pour cet acte-là, et il a décidé de les brûler. Il a décidé que leur châtiment était de les brûler. On appelle ça? Les brûler au... Hein? Non, non, non. Non, il y a un mot. Au bûcher, barakallahu fik. De les brûler au bûcher. Jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris Ali comme une divinité. Et ont oublié qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le seul. La seule divinité qui mérite l'adoration. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui les a créés. C'est lui qui les a fait exister. Jaïd. Donc là, ce groupe-là a exagéré dans l'amour qu'ils ont porté au Ahl Bayt jusqu'à les adorer. D'accord? Et non. Alors que Ahl Sunnah aime les Sahaba d'un amour qui est propre aux humains. Mais cela ne va pas jusqu'à les adorer ou leur prêter des attributs de divinité ou de seigneurie. Jamais. طيب. وطائفة منهم يعني من الروافض طائفة تسمى السبة سلطوا ألسنتهم القذرة بسب على خير الخلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا أهل البيت. يعني ما عدا أهل البيت هم يسبون الصحابة. فبدأوا بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهما أفضل أمة محمد. يعني أبو بكر وعمر هما أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم من المنازل الرفيعة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم ما جاءت بذكرها النصوص فكانوا الخلفاء من بعده. من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا الخلفاء. فأحبهم المسلمون الصادقون في إسلامهم المؤمنون بما جاء عن الله من كتاب وسنة أحبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا بفضائلهم. Et parmi ces rawafid, donc ce groupe-là, se divise également en plusieurs groupuscules. On a le groupe et on a des groupuscules au milieu. Et parmi ces groupuscules, ceux que l'on appelle as-sabba, littéralement ceux qui insultent, les insultants, qui ont donc, comme le signifie leur nom, sallatu al-sinatahum, ils ont proféré avec leur langue des insultes, notamment à l'encontre des meilleures créatures, après les prophètes et les messagers, qui sont les compagnons. Et parmi les meilleurs des compagnons, Abu Bakr et Omar. Bien sûr, les seuls compagnons qu'ils n'insultent pas, c'est qui? Ahl-Bayt. Ahl-Bayt. Si le compagnon ne descend pas ni de Hashim, ni de Al-Muttalib, et ne sont ni des femmes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il les insulte tous. Et parmi eux, malheureusement, les deux meilleurs, qui sont Abu Bakr et Omar, les deux meilleurs de la communauté
du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sans aucun doute. Malgré la valeur qu'ils ont auprès d'Allah, malgré la valeur qu'ils ont pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous les textes qui sont venus à leur sujet, et le fait qu'ils ont pris le relais de la gouvernance après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Qui est-ce qui l'a remplacé? C'est Abu Bakr. Et après la mort d'Abu Bakr, qui c'est qui l'a remplacé? C'est Omar radiyallahu anhuma. Et malgré le fait que les musulmans, tous les musulmans sincères, les aiment, tous les croyants qui croient en Allah tabarak wa ta'ala, au livre et à la sunna, les aiment, ils aiment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans exception, sans faire d'exception, et ils croient en leur mérite. لماذا؟ لأن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الأربعة أفضل الصحابة، والله أفضل الصحابة، فآمن المؤمنون بذلك وكفرت الرافضة بذلك والعياذ بالله، فسبوا خير الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء طبعا، فأبا بكر وعمر وعثمان واتهموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق والظلم. هؤلاء الرافضة في ذلك الزمان وفي هذا الزمان إلى ما شاء الله أن يكون هم أي الروافض المتأخرون على سنن من قبلهم من الروافض القدامى، كلهم على هذا الخطأ الفاحش والذنب الكبير والجرم الذي تحمله الرافضة والأحقاد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أن الإمام هو علي وأنهم غصبوه الخلافة وخانوا في الوصية ونحو ذلك من الكذب. جيد. Donc les croyants aiment tous les compagnons. Et parmi les meilleurs qu'ils doivent aimer, bien sûr, les 4 califes qui sont Abu Bakr, Omar, Ali et Uthman. Donc les croyants croient en cela. Alors que les Rafidah ne croient pas en ça. Au contraire, on a dit, ils les insultent. Ils les insultent. Jahid. Ils insultent donc les meilleures créatures après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et après les compagnons et les messagers. Les ulama sont unanimes pour dire que les meilleures créatures après les prophètes et les messagers sont les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont meilleurs que les compagnons de Isa alayhi salam, les apôtres, Hawariyoun. Ils sont meilleurs que les compagnons de Moussa. Ils sont meilleurs que les compagnons d'Ibrahim ou les compagnons de Nuh alayhi salam. Aucun compagnon d'un prophète n'est meilleur que les compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhu. Malgré ça, ces Rafidah osent les insulter. Excepté, bien sûr, on a dit, Ahlu al-Bayti. Donc, ils les accusent, notamment d'hypocrisie. Ils disent que ce sont des hypocrites. Ils disent que ce sont des gens qui cachent le kufr, qui cachent l'incroyance et qui ont montré en apparence l'islam. Munafiqoun. Ils disent que ce sont des injustes, zalimoun. Donc c'est le Rawafid. Donc ils sont apparus, on a dit, à l'époque de Ali. Et qui existent encore aujourd'hui. Et ils existeront jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala voudra les faire disparaître. Et ils ont suivi donc les pas de leurs anciens dans cette croyance-là. Mais tous parmi eux ont pris un chemin contraire à la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Et ils portent en eux un crime énorme. Un crime énorme. Qui est celui d'avoir de la haine. D'avoir de la haine envers les compagnons radiyallahu anhum.
Et parmi les arguments de ces gens-là, ils disent que les compagnons ont volé l'imama d'Ali. Ils ont volé l'imama de Ali. Et que Ali a été trahi par les compagnons. Et que les compagnons ont trahi la wasiyya, le testament d'Ali, radiyallahu anhu. Et autre que cela parmi les mensonges. Et autre que cela parmi les mensonges. Et ce qui est triste, c'est que de voir aujourd'hui beaucoup de musulmans qui supportent ces gens-là. Qui supportent ces gens-là. Et qui font les éloges de ces gens-là. Car attention, ces gens-là, on a dit, existent encore aujourd'hui. Ils existent encore aujourd'hui. C'est des gens qui peuvent être célèbres, très connus, et qui ont un impact, une influence, même au niveau des États et des gouvernements. Donc attention à ne pas faire leurs éloges, à ne pas prendre leur défense, ou à les considérer comme des héros et des vaillants. Certains arrivent même à les comparer avec les gens de la Sunna et à critiquer les gens de la Sunna et à faire les éloges de ces rawafid et rafidah. Comment peux-tu faire les éloges de quelqu'un qui insulte les compagnons, qui insulte Abu Bakr, Omar, Uthman, qui les traite d'hypocrites, et toi tu fais leurs éloges? Tu dis, c'est un vaillant lui, c'est un courageux. Tout ça pourquoi? Parce que les armes, ils tiennent tête au pays de Kufr, etc. Ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Le respect des compagnons passe avant. Le respect des compagnons passe avant. Car celui qui ne respecte pas les compagnons n'a pas respecté la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc n'a pas respecté Allah tabaraka wa ta'ala. Et son prophète avec lui, alayhi salatu wassalam. وحكمت الرافضة أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في النار. هذه عقيدتهم أن أبا بكر وعمر في النار لأنهما منافقان وكذبوا فإن نصوص الشرع بيّنت أنهما من أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهلكت الرافضة في الجفاء لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بل لأفضلهم. Et donc, pour enfoncer le clou, Rafida considère que Abu Bakr et Omar sont dans le feu de l'enfer. Car pour eux, ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites. Et pour eux, ils disent qu'ils vont brûler en enfer. Comment peux-tu dire du bien de quelqu'un qui croit que Abu Bakr et Omar vont aller en enfer? Taqillah. Alors que les textes religieux ont clairement exposé que ce sont au contraire les meilleurs de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui-même a fait leurs éloges. Penses-tu que le prophète s'est trompé? Crois-tu que le prophète aurait fait les éloges et il aurait annoncé que Abu Bakr fil Jannah, Omar fil Jannah, Uthman fil Jannah, Ali fil Jannah, Zubair fil Jannah, Talha fil Jannah, etc. Sans révélation de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Na'udhu billah. Taïeb. Donc les Rafida, ils se sont perdus, notamment à cause de ça. À cause de leur haine envers les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, envers même les meilleurs des compagnons. Pas seulement n'importe quel compagnon, mais les meilleurs parmi eux. ومثلهم الخوارج. الخوارج جفوا في حق علي بن أبي طالب. الخوارج جفوا في حق علي بن أبي طالب
ومن كان معه أيام خلافته فكفروا علي بن أبي طالب ومن معه كفروه كما يعني فعل الخوارج اليوم كفروا المسلمين كفروا المسلمين بماذا؟ بالكبائر بالكبائر من الذنوب ويعتقدون ويتحكمون بأنهم خالدون في النار إذا ماتوا على ذلك أو على تلك الكبيرة فهم جفوا في حق علي بن أبي طالب وكفروه وقاتلوه واستحلوا دماءهم فهلكوا بذلك. Et à l'extrême opposé des Rawafid, on a ceux que l'on appelle Al-Khawarij. Al-Khawarij, ou les gens du takfir. Les gens du takfir. Ceux qui rendent les musulmans qui adorent Allah tabarak wa ta'ala, ils les rendent kuffar. Et les excommunient de l'islam. Pour un oui, pour un non. Pour un oui ou pour un non. Notamment, par rapport au fait que la personne commette un péché majeur. Kabira min al-kabair. Donc, eux croient que celui qui commet un péché majeur sort de l'islam. C'est plus un musulman. Parmi les péchés majeurs qui sont très nombreux, la consommation de l'alcool, la fornication et les intérêts usuraires et d'autres que cela qui sont très très nombreux. Donc pour eux, celui qui fait ça sort de l'islam. Et pour eux, celui qui meurt sans avoir fait tawbah, pour eux, il est en enfer pour l'éternité. Khalid finna. Khalid finna. Ça c'est al-Khawarij. Ahl al-Takfir. Même entre eux, ils s'excommunient. Entre eux. Jahid. Haoula ashab ahwa. Ce sont les gens des passions. Ce sont des ignorants. Et la plupart parmi eux sont des jeunes. Ce sont des jeunes, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc encore une fois, ces gens-là aussi sont très présents sur les réseaux sociaux. Ils sont très présents sur Internet, sur YouTube. Ils ont des chaînes en plein de choses. Donc faites très attention à ne pas vous faire tromper par ces gens-là et induire en erreur. Et qui arrivent à attirer les gens vers eux par les émotions, notamment avec ce qui se passe en ce moment en Palestine. Juste avec les émotions, mais sans aucune science. Sans aucune science. Ne parle pas avec eux, ne les écoute pas, bouge-toi les oreilles. Bouge-toi les oreilles. Donc ces gens-là, les Khawarij, ils ont eu de la haine envers Ali ibn Abi Talib et envers ceux qui ont pris la défense de Ali au moment de sa khilafa, de son califat. Et ils ont même rendu Ali kafir. Kafarou Ali. Ils ont excommunié Ali ibn Abi Talib et tous ceux qui ont pris sa défense. Tous ceux qui ont pris sa défense. Donc ils les ont rendus incroyants, kuffar, et ils les ont combattus. Ils les ont combattus. Ils ont rendu leur sang, leurs biens, halal, licites. Et se sont égarés très loin du droit chemin d'Allah tabarak wa ta'ala en cela. Et ces gens-là existent encore aujourd'hui. Ils existent encore aujourd'hui. أما أهل السنة والجماعة فهم ليسوا كالروافض في الغلو والجفاء وليسوا كالخوارج في الجفاء وإنما يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وينزلونهم في منازلهم التي أنزلهم الشرع فيها ويعتبرون ذلك فرضا من فرائض الإسلام ويترضون عنهم
ويعترفون لهم بالفضل فكل علم من علوم الشريعة وصلنا ويصل إلى يوم القيامة فهو أولا بفضل الله تبارك وتعالى ثانيا بجهود النبي صلى الله عليه وسلم وأخيرا بجهود الصحابة رضي الله عنهم لأنهم أخذوا العلم عنه الصحابة أخذوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغوا من بعدهم من التابعين وصار ميراثا يتوارثه أهل السنة والجماعة أهل الحق يبلغ السابق اللاحق وهكذا ورثوا الميراث الثمين الغالي الكتاب العزيز وسنة المطهرة اللذين امتن الله بهما على أمة محمد عليه الصلاة والسلام أي على أتباعه على اختلاف مستوياتهم في صالح العمل. Quant aux gens de la Sunna et du groupe, du rassemblement sur la vérité, eh bien ils sont différents, totalement différents des Rawafid qui ont exagéré à propos de l'amour pour les gens de Ahl-Bayt et pour la haine pour les autres compagnons. Et également Ahl Sunnah sont différents des Khawarij qui ont de la haine envers Ali et ceux qui ont pris sa défense. Mais Ahl Sunnah demandent à Allah qu'il nous mette parmi eux. Ils aiment les compagnons du prophète, sans exception. Et ils leur accordent l'amour qu'Allah tabarak wa ta'ala nous a ordonné d'avoir pour eux. Et considèrent que cela fait partie des obligations de l'islam. Et que cela, cet amour qu'on doit avoir pour eux, ce respect profond qu'on doit avoir pour les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une adoration. Ibada, ta'abbud lillah. Nata'abbad lillah bimahabbatihim. On adore Allah tabarak wa ta'ala en les aimant. Et on se rapproche d'Allah tabarak wa ta'ala en les aimant. Et on espère la récompense d'Allah et le pardon d'Allah en les aimant, wallahi. Et lorsqu'on entend parler des compagnons, on dit radiyallahu anhum. On invoque pour eux. Comment on invoque pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quand on entend parler d'Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Aïcha, Abu Huraira, Ibn Umar, Ibn Abbas, nous disons radiyallahu anhum. Qu'Allah tabarak wa ta'ala soit satisfait de eux. Taïb. Et on reconnaît leurs mérites. Et nous savons de manière certaine que toute connaissance qui nous est parvenue jusqu'à nous en 2024, et ce jusqu'à la fin des temps, elle nous est parvenue premièrement par la grâce d'Allah, tabarak wa ta'ala, et puis par les efforts qui ont été fournis par le prophète et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ce sont les compagnons qui ont pris la science directement du prophète alayhi salatu wa sallam. Et ce sont ceux qui ont transmis cette science, cet héritage prophétique, ils l'ont transmis à qui? Aux tabi'in. Et ainsi de suite, à chaque génération, jusqu'à nous. Et les savants aujourd'hui perpétuent cette transmission d'héritage. Car vous savez que les prophètes et les messagers n'ont laissé aucun héritage matériel. Ils n'ont laissé qu'un seul héritage, c'est la science. La connaissance, le savoir. Voyez? Et comment ce savoir nous est parvenu jusqu'à nous? Comment? Par les compagnons qui ont transmis le savoir du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Qui est-ce qui a enseigné aux tabi'in comment prier, comment faire le hajj, comment faire la zakat, comment tout ça? Alors qu'ils n'ont jamais vu le prophète, ces gens-là. Les tabi'in n'ont jamais vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comment ils ont appris l'islam? Ils ont appris l'islam avec les compagnons. Et la génération après les tabi'in, comment ils ont appris l'islam? Ils ont appris l'islam avec les tabi'in.